నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మహారాష్ట్రలో పర్యటించిన సీఎం కేసీఆర్ సభ సక్సెస్. ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని ప్రెస్ మీట్, చంద్రబాబుపై ఫైర్. దేశ అభివృద్ధికి భక్తి శ్రద్ధలతో కృషి చేసేందుకు కృష్ణ గురువు కృషి మనందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. సబ్కా సాథ్ సబ్కా విశ్వాస్ నినాదంతో దేశం అభివృద్ధి పథంలో పయనిస్తుందన్నారు. गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु जी और उनके सहयोग के आशीर्वाद से और कृष्ण गुरु के भक्तों के प्रयास से इस आयोजन में वो दिव्यता साफ दिखाई दे रही है. मेरी इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर असम आकर आप सबके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हों. मैंने कृष्ण गुरु जी की पावन तपोस्थली पर आने का पहले भी कई बार प्रयास किया है, लेकिन शायद मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई कि चाहकर के भी मैं अब तक वहां नहीं आ पाया. భారత రాష్ట్ర సమితి టీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించే క్రమంలో భాగంగా టీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదివారం మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ జిల్లా కేంద్రంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు. इस देश में 50,000 टीएमसी पानी जा रहा है. ना हमको पीने का पानी मिलता, ना सिंचाई का पानी मिलता, ना बिजली मिलता. फिर क्या मिलता भाई? भाषण मिलेगा, मन की बात, ये बात, वो बात. कब तक मिलेगा? हमारे मरते दम तक. मरी तो रहे हैं. तो इस बात पे बहुत सीरियस तरीके से आप लोगों को, खास तौर पर किसान भाइयों को, किसान घर के महिलाओं को, हमारे युवा लोगों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे वकील साहब लोगों को, हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स जो बुद्धिजीवी है, जो लेखक, कवि, गायक है, सारे लोगों को मैं सर झुका के प्रणाम करके इस पावन धरती, महाराष्ट्र के पावन धरती से विनय पूर्वक विनम्र करता हूं, दया करके इस बात पे सोचिए. ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे जीवन और मृत्यु की सवाल है, जिंदगी और मौत की सवाल है. कब तक मरते रहेंगे? क्यों मरना भाई? क्या हमारी किस्मत यही है? हम आत्महत्या करने के लिए पैदा हुए? और तो और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं. 2-3 बातें हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे. महाराष्ट्र में नदियां इतने सारे हैं, देश में तो और कई हैं. एक बात सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर है, हमसे बहुत छोटा देश में जिम्बाब्वे देश में है. उसका स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी क्षमता है 6,500 टीएमसी, 6,533 टीएमसी. सबसे दुनिया का बड़ा ये रिजर्वायर है. इसी प्रकार के नाइलू नदी पे, रशिया में अंगारा नदी पे, चाइना में हैंगजी नदी पे, अमेरिका में कोलोराडो नदी पे, किसी अन्य देशों में अन्य नदियों पे 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 टीएमसी के रिजर्वायर्स बन चुके हैं. इतना विशाल भारत, इतनी विशाल जनता, जहां सूखा भी पड़ता है, जहां बाढ़ से भी प्रभावित होता है, ऐसे क्या कम से कम 3-4 रिजर्वायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनने में नहीं आ रहा है. होना चाहिए.
ऐसे बड़े बड़े रिजर्वायर बनना चाहिए। फिर क्यों हमारे सरकार चुप बैठे हैं? मतलब ये नहीं बनते और उल्टा चक्कर क्या बनते? ट्रिब्यूनल। भाई देखो, मैंने जैसा कहा, हिंदुस्तान की कृषि योग्य भूमि है 41 करोड़ एकड़। सरकार अगर सही है, ईमानदार है, पानी उठा के दे दे तो हिंदुस्तान के हर एकड़ में पानी जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। ये पानी दिया जाए नहीं दिया जाए? बोलिए, दिया जाए? समंदर में जाने के पानी लेके उठा के भूमि पे लाया जाए कि ऐसा ही छोड़ा जाए? आना चाहिए। जो चाह रहे हाथ उठाइए। आना चाहिए। तो मन तो साफ है, आना चाहिए। फिर कैसे आएगा? क्या ये सरकारों पे हम आशा कर सकते हैं? क्या ये बनाएंगे? ये तो ट्रिब्यूनल डालते हैं, ट्रिब्यूनल। 20, 25, 30 साल तक ट्रिब्यूनल का अवार्ड नहीं आता। उसके बाद कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमिटी। वो परमिशन नतीजा आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है, अब की बार किसान सरकार बना तभी यह बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा। हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा। हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा। घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा। అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండో రోజున గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపేందుకు ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానంపై చర్చను శాసనసభ చేపట్టింది. భారత రాష్ట్ర సమితి సభ్యుడు సండ్ర వెంకట వీరయ్య తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించిన ఎమ్మెల్యే వివేకానంద గౌడ్ బలపరిచారు. ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పథకాల యొక్క స్ఫూర్తి దేశం మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తుందో నేను ఖమ్మం సభలో ఆ గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడిన సందర్భాన్ని ఈ యొక్క సభ ద్వారా మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభించిన తీరుని వారు చూసి ఆ యొక్క దృష్టిలోపంతో ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళు పరీక్షలు చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కళ్ళజోడు జరిగిన తర్వాత ఆ ప్రజల్లో ఉన్న ఆనంద బాష్పాలు చూసి భారీ ఎత్తున జరిగిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని మా పంజాబ్ ఢిల్లీలో ప్రారంభిస్తామని చెప్పడం వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పథకాల స్ఫూర్తి భారతదేశంలో ఏ రకంగా ఒక ముద్ర, చెరగని ముద్ర వేస్తుందో ఇంతకంటే మించిన ఉదాహరణ లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా, ప్రతి పని కూడా ఎంతో లోతుగా ఆలోచన చేసి దాని యొక్క ఫలితాలు ఏ రకంగా ఉండిపోతా ఉన్నాయి, దాని యొక్క కష్ట నష్టాలను బేరీజు వేసి దానితో ఏమైనా ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయని పలు లోతుగా అధ్యయనం చేసి వారు నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకు వెళ్తా ఉంటారు. అధ్యక్ష, నాట్ ఈవెన్ murmur of protest against the deliberate targeting of an injustice done to the Telangana by the BJP regime. I am so saddened to say, sir, before me 2 speakers have spoken, but none of them have spoken. किसी ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि किस तरीके से तेलंगाना का हक छीना जा रहा है. దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మంత్రి కేటీఆర్ పై మండిపడ్డారు. సభలో గౌరవ ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు కొన్ని వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆరోపణలకి దుబ్బాక శాసనసభ్యుని అయిన నా మీద దిగడం జరిగింది.
సో దానికి సభలో క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు స్పీకర్ గారు క్లారిఫికేషన్స్కి సమయం ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీడియా ద్వారా ప్రపంచానికి చెప్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు పలు సందర్భాలుగా మాట్లాడినటువంటి మాటల్ని మీ ద్వారా నేను వారికి గుర్తు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. పాత విషయాలు బహుశా కేటీఆర్ గారు గుర్తుంటాయో కానీ ఈరోజు కేటీఆర్ గారు నిండు సభలో ఒక మాట చెప్పినారు. అధికారంలో ఉన్న వారి కంటే ప్రజల శక్తి, ప్రజల బలం చాలా గొప్పది అనేది అందరికీ అర్థం కావాలని చెప్పినారు. ఇలా ఈ మాట కేటీఆర్ గారి కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎవరికి వర్తించదు. ఎందుకంటే మా దుబ్బాక ప్రజలు, మా బక్కపల్సనోళ్ళు మీ 103 మంది ఎమ్మెల్యేలని కాదని, మీ మీ అధికార బలాన్ని కాదని దుబ్బాక ప్రజలు నన్ను గెలిపిస్తే ఈరోజు కేటీఆర్ గారి ఎటకారం ఎట్లుందంటే అధికారంలోని బలం కంటే ప్రజాశక్తి గొప్పది అని గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తుర్రు. సార్ ఇది నేను కాదు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, కేటీఆర్ గారు నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి. నువ్వు అధికారం నుండి నువ్వో పక్కకేలి, హరీష్ గారు ఇంకో పక్కకేలి, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకో పక్కకేలి ఇబ్బంది పెడితే కూడా మా దుబ్బాక ప్రజలు రఘునందన్ అనే నన్ను దుబ్బాక శాసనసభ్యునిగా గెలిపించారు. కేటీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నాడు, ఒక పాంప్లెంట్ పట్టుకొని వచ్చి, రఘునందన్ నువ్వు పోయిన ఎన్నికలలో ఈ పాంప్లెంట్ దుబ్బాకలో పంచి గెలిచినావు, ఈ పాంప్లెంట్ని వచ్చే ఎన్నికలలో ఇంటింటికి వంచి ప్రచారం చేస్తాము అన్నాడు. అయ్యా కేటీఆర్ గారు, మీరు ఈరోజు నిండు శాసనసభలో చూపించిన పాంప్లెంట్ 2020 ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా నేను ఎట్లాంటి పాంప్లెంట్ కొట్టియలేదు, నేను ఎట్లాంటి ప్రచారం చేయలేదు. మీరు ఈరోజు సభలోకి తీసుకొచ్చిన పాంప్లెంట్ 2018 జనరల్ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి పాంప్లెంట్. అయినా నేను ఇచ్చిన పాంప్లెంట్కి నేను కట్టుబడి ఉంటా. కానీ మీ నాయన చెప్పిన మాటలు ఒక్కసారి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటలు ఒక్కసారి నీకు గుర్తు చేద్దామని అనుకుంటున్నా. సభలో నువ్వు నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈడున్న మా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళ కెమెరాతోటన్నా విని ఇంకా 2 రోజులలో ఎప్పుడైనా నువ్వు నాకు సభలో సమాధానం చెప్పు. చంద్రశేఖర్ రావు గారు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పిండు, తెలంగాణ వస్తే తెలంగాణకు తొలి ముఖ్యమంత్రి దళితుడే అని చెప్పి 100 సభలలో మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ వచ్చిండ్రు. కానీ రెండోసారి గెలిచినాక గిట్లే మీడియా మిత్రులు ఒకరోజు అడిగినారు కేసీఆర్ గారిని, కేసీఆర్ గారు మీరు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వస్తే దళితుడే ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు కదా, చెయ్యలేదు కదా, దాని సంగతి ఏంది అని అడిగితే కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాట కేటీఆర్ గారు వినండి స్పష్టంగా ఏమన్నాడు, అవును నేను 2014 కంటే ముందు దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పిన మాట వాస్తవం, నేను చెయ్యలేదు, నేనే పాలించిన, మరి రెండోసారి ప్రజలు నాకు ఓటేసినరా వేయలేదా అని ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగినరు. మీకు యాదికి లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు బయట నేను నీకు పంపిస్తా కేటీఆర్ సార్. ఇలా నువ్వు నన్ను అడిగినావు ఒక మేనిఫెస్టో పట్టుకొని వచ్చి, ఈ మేనిఫెస్టోలో నువ్వు చెప్పినావు కదా ఇవి చేసినవా అని అడిగినావు. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే మిరిదొడ్డిలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఏమైంది అని అడిగినావు, చేగుంటలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఏమైంది అని అడిగినావు, దుబ్బాకకు రింగ్ రోడ్ ఏమైంది అని అడిగినావు. నేను అడుగుతున్నా కేటీఆర్ గారు, ఇవి ఇవ్వాల్సింది రఘునందనా, ఇవి ఇవ్వాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా? మా దుబ్బాక ప్రజలు నన్ను గెలిపించిర్రనే కోపంతో మీరు దుబ్బాకకు డిగ్రీ కాలేజ్ ఇస్తలేరు, మిరుదొడ్డికి దుబ్బాకలో డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, మిరుదొడ్డికి డిగ్రీ కాలేజ్ ఇస్తలేరు, చేగుంటకు డిగ్రీ కాలేజ్ ఇస్తలేరు. మాస్టర్ ప్లాన్ దుబ్బాకకు రింగ్ రోడ్డు మంజూరు కోసమని మేము ప్రతిపాదనలు పోయిన సెషన్ ముగిసిన తర్వాత చివరి రోజు నేనే వచ్చి మీకు దరఖాస్తు ఇచ్చిపోతే రింగ్ రోడ్ దుబ్బాకకు మంజూరు చేయండి మీరు కాదా అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. నేను రాసిన మేనిఫెస్టో 2018 జనరల్ ఎలక్షన్స్ మేనిఫెస్టోని తీసుకొచ్చి 20,000 కోట్ల రూపాయల ఎఫ్పిఓను అదానీ గ్రూప్స్ ఉపసంహరించుకోవడం భారత ఇమేజ్ ని దెబ్బతీయదని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారాం వ్యాఖ్యానించారు. గతంలోనూ ఎఫ్పిఓను ఉపసంహరించుకున్న ఉదాంతాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 10వ తేదీన జమ్మూ కాశ్మీర్లోని గుల్మార్లో ఖేలో ఇండియా శీతాకాల క్రీడలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ క్రీడలకు సంబంధించి మస్కెట్ థీమ్ సాంగ్ జెర్సీలను కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ ఆవిష్కరించారు. खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जब हुई तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया अभियान का एक हिस्सा था. खेलो इंडिया यूथ गेम्स,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि युवाओं की खेलों में भागीदारी और भारत का सॉफ्ट स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरना, ये देश और दुनिया में हमने होता देखा है। अगर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की ही बात करूं तो 6 दिन का ये विंटर गेम्स 11 खेलों का 11 गेम्स इसमें होंगी, 11 तरह की, और देश के 29 राज्य यूनियन टेरिटरीज से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी कहीं और नहीं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आएंगे और यहां पर आसपास के क्षेत्रों में न केवल खेलों को बढ़ावा बल्कि पर्यटन को भी एक बढ़ावा मिलेगा। ये 1500 से ज्यादा खिलाड़ी, बाकी जो ऑफिशियल्स आएंगे, जब ये यहां की सुंदरता को देखेंगे, यहां की सुविधाओं को देखेंगे और जो कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में बदला है, सुविधाओं के रूप में भी, पर्यटकों के आगमन के दृष्टि से भी, रिकॉर्ड पर्यटक आए इस वर्ष उसके कारण भी, यही वापस जाकर जब हम कहते हैं द वर्ड ऑफ माउथ, व्हेन द वर्ड इज स्प्रेड वी गेट मोर पीपल, दे नो अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, तो शायद यही लोग आपके ब्रांड अंबेसडर के रूप में जाके वापस बात। ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు। పనికిరానటువంటి పొప్పుగాడు అని తెలిసిన మంగళగిరిలో ఒక అభ్యర్థిగా గెలవలేనటువంటి చవటవే దద్దమ్మ పనికిమాలినాడు అని తెలిసిన వాడికి దిక్కు లేక గతి లేక మైండ్ పనిచేయక ముసలోడైపోయి కాళ్ళు ఎమ్మట రాక నీబోటి వేదవని పంపించాడు పాదయాత్రకి. నీకు మాట్లాడటం రాదు, నోరు తిరగదు, తినటానికి తప్పించి ఆ నోరు దేనికి పనికిరాదు నీకు. పోనీ ఏదోటి నువ్వు మాట్లాడటం రాకపోతే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు నవ్వుకుంటారు, కూసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్, కూసేపు నీలాంటి కొడుకు ఆ పగవాడికి కూడా వద్దని చెప్పి ప్రార్థనలు చేసుకుంటారు, ఏదోటి జనం చేస్తారు. అయితే నీకు ప్రాబ్లం, నీ కింద తొడలు రుద్దుకుపోతున్నాయంట నడవలేక. నువ్వు నడిచేది ముష్టి రోజు 10 కిలోమీటర్లు, ఆ 10 కిలోమీటర్లు నడవడానికి కూడా వీడికి 20 సార్లు ఆయిల్ రాయాలంట. ఈ రుద్దిపోతా అంటే ఈ కింద మంట, ఆ మంటలో ఇక ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు. ఆ నోరు తిరగనటువంటి ఆ మూతి ఒకటి అది వేసుకుని ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆడి బాబుని తిట్టాలి. వీడు ముసలోడైపోయి వీడికి ఎందుకు రాజకీయాలు, ఇంట్లో కూర్చోక మమ్మల్ని చంపుతున్నాడు, ఈ రోడ్లు అమ్మట ప్రశాంతతగా ఇంటికాడ పడుకోకుండా నన్ను ఈ రోడ్డు మీదకి ఎక్కించి నవ్వులు పాలు చేస్తున్నాడు. కిందేమో మంట మండుతుంది, రోజుకి 20 సార్లు నూనె రాసినా కూడా తగ్గట్లేదని చెప్పి మైకు దొరకగానే పిచ్చి కుక్క మరిగినట్టు వాడి బాబు మీద కోపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపిస్తున్నాడు. ఈ పప్పు గుత్తిగాడి మీటింగ్ పెడితే మన కుప్పంలో చూసాం, బహిరంగ సభ పెట్టారు ఫస్ట్ రోజు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులందరూ రండి, పప్పు గుత్తిగాడు 4000 కిలోమీటర్లు 400 రోజులు నడుస్తున్నాడు. అంటే కనీసం అక్కడ కుర్చీలు కూడా ఫుల్ అవ్వాల, ఖాళీ కుర్చీలకు మీటింగ్లు చెప్పాడు ఈ దరిద్రుడు. ఈరోజు బహిరంగ సభలు కావాలంటే పెట్టుకోరా బాబు, నువ్వు ఎక్కడన్నా ఖాళీ గ్రౌండ్లో అంటే లేదు నేను అట్ట పెట్టను, ఏదైనా ఒక ఇరుగు సందులోకి వెళ్ళి ముందు 7-8 రోజులు జనం రాలేదు, మా మీడియా కూడా కవరేజ్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మనిషికి 500 1000 2000 మందిని పోగేసుకొస్తున్నాము, వాళ్ళకే మీటింగ్ చెబుతా సందుల్లోనో గొంతుల్లోనో అని చెప్పి వీడి బిల్డింగ్లు ఎక్కి చెబుతున్నాడు మీటింగు. ఈయన బిల్డింగ్లు ఎక్కి చెప్పొద్దు, నువ్వు బహిరంగ సభల్లో మీటింగ్లు పెట్టుకోమని చెప్పి పోలీసు వాళ్ళు చెప్తే పోలీసులను తిడుతున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి నువ్వు వచ్చి అడ్డం పడి, ముఖ్యమంత్రికి ఏం పనరు, బ్యావర్స్ నీరు బట్టి ప్లాట్ఫామ్ కలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు, ముఖ్యమంత్రికి ఏం అవసరం? దానికి ఒక వ్యవస్థ ఉంది, పోలీస్ వ్యవస్థ. నీ బట్టి చీటలనే 420 కానీ నీ బాబులు అంటే కంట్రోల్ చేయటానికి వాళ్ళు చేస్తారు, ముఖ్యమంత్రికి ఏం అవసరం రా? నీ పప్పు గుత్తిని పట్టుకుంటానికి ముఖ్యమంత్రి రావాలా? ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గతి లేక నువ్వు పప్పు గుత్తుగాడి అని తెలిసిన ఆ పప్పు గుత్తుని యుద్ధానికి పంపించాడు. ఇక చెప్తాడు వలసలు వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే, ఊళ్ళో 1700 మంది ఉంటే 1500 మంది వలసలు వెళ్ళిపోయారంట. నారావారిపల్లి నుంచి వలసలు వెళ్ళిపోయినటువంటి వెధవలు ఎవడరా? నువ్వు నీ బాబేనా? నారావారిపల్లి ఆ జిల్లాలో ఆ విలేజ్ నుంచి వలసలు వెళ్ళిపోయినటువంటి కుటుంబం ఎవరిదిరా? నువ్వు నీ బాబేనా? ఎవడన్నా ఉన్నాడారా మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు అక్కడికి?
పండక్కి వెళ్ళి సంక్రాంతి పండక్కి వాళ్ళు నిన్న పోగేసుకెళ్ళి కొద్దిసేపు పండగ చేసుకోవడం తప్పించి మీ వాళ్ళకి ఊళ్ళో ఎప్పుడన్నా ఉండి వచ్చారా? మీ దత్తపుత్రుడు అంతే, ఇక్కడ ఉండడు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా నేను ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే చదువుకుని ఇక్కడే పెరిగానని చెబుతాడు. వలసపోయాడు హైదరాబాదు. నీ కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం A to Z, నీ కన్నారు వైపు కానీ నీ అత్తారు వైపు కానీ అందరూ కూడా ఊళ్ళో లేచి వెళ్ళిపోయి హైదరాబాద్ వలసపోయిన వాళ్ళే కదా. మీరు దేనికి పోయారు వలస? అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పంపించాడు మిమ్మల్ని. నీ అయ్యనే చంద్రగిరి కాన్స్టిట్యూన్సీ కుప్పం ఎవడు వలస పంపాడురా? మీ దత్తపుత్రుడిని భీమవరం ఉన్న గాజువాకి ఎవరు వలస పంపారు? నీ అడ్రస్ లేనటువంటి పప్పుగుత్తిగాడిని మంగళగిరి ఎవరు వలస పంపారు? ఈరోజు కూడా వలస వెళ్ళిపోయి హైదరాబాద్లో ఉండి టూరిస్టులాగా ఇక్కడికి వచ్చి నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగేటువంటి వ్యక్తులు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్, ఈ పనికి మాలినటువంటి పప్పుగుత్తిగాడు. వీళ్ళకి 24 గంటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద పడి ఏడవటం, ఏయోటి ఉన్నాయి లేని అన్ని కలిపి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద రుద్దే ప్రయత్నం చేయటం, వీళ్ళ పేపర్లో టీవీలో వేసుకోవటం, మళ్ళీ వీళ్ళే చూడటం, సునకానందం పొందటం. ఈ పనికి మాలినటువంటి అల్జిమర్ జబ్బుతో కాళ్ళు అమ్మట రానటువంటి పనికి మాలినటువంటి ముసలి 420 ముసలి సైకో, సీనియర్ సైకో చంద్రబాబు. అటువంటి పనికిరాని కడుపున నీలాంటి పనికి మాలినటువంటి పోరం పోకులు తప్పించి పప్పు గుత్తుళ్ళు కాబట్టి ఎవడ పడతాడురా? ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడు. నిన్న ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి బాబాయ్ గొడ్డలు పెట్టి కొట్టారు, దాన్ని పెట్టి కొట్టించాడని చెబుతున్నాడు. నీ బాబాయ్ని ఏం చేసావురా? ఒకసారి తీసుకురా మీడియా ముందుకి. నీకో బాబాయ్ ఉన్నాడు ఖర్జూర్ నాయుడు అని, గతంలో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశాడు. ఆ తర్వాత నీ అయ్యను తిట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాడు. ఆ తర్వాత కనపడకుండా ఏమైపోయాడు? ఎక్కడ దాచారు నీ బాబాయ్ని? ఒకసారి మీడియా ముందు తీసుకొచ్చి చూపించు. నా ఖర్జూర్ నాయుడు గారి రెండో కొడుకు రామ్మూర్తి నాయుడిని. నీ బాబాయ్ సంగతి మాత్రం నీకు తెలియదు. ఎక్కడున్నాడో, ఎక్కడ దాచారో, ఎక్కడ పెట్టాడో, నీ అయ్య దెబ్బకి ఏమైపోయాడో ఎవరికి తెలవనివ్వరు. ఉన్నాడా? ఉంటే ఎక్కడున్నాడు? కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి నీ బాబుని అమ్మనా బూతులు తిట్టినాక రామ్మూర్తి నాయుడు గారు ఏమయ్యాడు? బతికే ఉన్నాడా? ఎక్కడన్నా కనబడుతున్నాడా? 10 సంవత్సరాలు శాసనసభ్యుడిగా చేసినటువంటి రామ్మూర్తి నాయుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఎందుకు కనపట్ల? పండక్కి కనపట్ల, సంక్రాంతి పండక్కి నీ ఇంట్లో బామ్మర్దులు, అత్తారింటి చుట్టాలు తప్పించి నీ మొహానికి తల్లిదండ్రులు ఎట్టాకు లేరు. తమ్ముడు ఉన్నాడుగా. పండగ ఎందుకు కనపడ్డా నారావారిపల్లిలో? ఈ అత్తారింటి కుటుంబమే కుటుంబం మనకే. ఏమయ్యాడో ఎవడికి తెలియదు. ముందు నీ బాబాయ్ని చూపించరా ముందు. అదేవిధంగా వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసు సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఎవరైతే హత్య కాబడ్డారో ఆ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుమానాలని సిబిఐ ముందు చెప్పారు. సిబిఐ అంటే అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరపాల్సినటువంటి. మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అంటే విషయ పరిజ్ఞానం ఏదన్నా ఉందా, లేదంటే వీళ్ళు ఏదన్నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదన్నా దాంట్లో చేశారా అంటే ఏది లేదు. సాక్షిలో తీసేసిన వాళ్ళని 2019 వరకు సాక్షిలో పనిచేసి అక్కడ తీసేసిన వాళ్ళని ఇక్కడ ప్రభుత్వంలో సలహాదారులు, వాళ్ళకు 3 లక్షల జీతం, 2 లక్షల ఎలవెన్స్లు, 5 లక్షల రూపాయలు దోచిపెడతాం. అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి, జగన్కి ఎంతమంది సలహాదారులు ఉన్నారో కూడా తెలియనటువంటి, స్పృహ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో
జగన్ ప్రభుత్వం ఉందేనంటే హైకోర్టులే ఆశ్చర్యపోతా ఉన్నాయి. ఇంతమంది వ్యవస్థలో అధికారులుంటే రేపు మీరు ఎంఆర్ఓలకి వాళ్ళకు కూడా సలహాదారులు నియమిస్తారని హైకోర్టు సీరియస్ కామెంట్ చేస్తుంది అని అంటే రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఇవాళ ఈ సలహాదారులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఏ ఒక్క మంత్రివర్గ సమావేశంలో కానీ లేదంటే ఆ మంత్రి చేస్తున్న రివ్యూలో కానీ కూర్చొని ఆ సబ్జెక్ట్ మీద రాష్ట్రానికి మేలు చేసే విధంగా, ప్రజలకి మేలు చేసే విధంగా ఏదన్నా రివ్యూలో కూర్చున్నారంటే ఎక్కడా లేదు. ఎక్కడ కూర్చుంటారంటే తాడేపల్లి డాన్ ప్యాలెస్లో కూర్చొని సెటిల్మెంట్లు జిల్లాల వారీగా పంచుకొని, శాఖల వారీగా పంచుకొని, ఇసుకలో ఒకళ్ళు డబ్బులు వసూలు చేయటం, లిక్కర్లో ఒకళ్ళు డబ్బులు వసూలు చేయటం, మైన్స్లో ఒకళ్ళు డబ్బులు వసూలు చేయటం, సెటిల్మెంట్స్లో ఒకళ్ళు వసూలు చేయటం, కట్టే జమ చేసేదంతా జమ చేయటం, వీళ్ళ జోబుల్లో వేసుకున్నది వీళ్ళ జోబుల్లో వేసుకోవటం. ఇవాళ ఈ సలహాదారుల వ్యవస్థ ఎందుకు అవసరం వచ్చిందో జగన్ మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. జగన్ చెప్పాలి ప్రజలకు సమాధానం. ఎందుకంటే ఇదేమి నీ సాక్షి సొమ్ము తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వట్లా, నీ ఇంట్లో సొమ్ము తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వట్లా. ప్రజల డబ్బుని నీళ్లు ఖర్చు పెట్టినట్టుగా ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి జీతాలు ఇస్తా ఉన్నావు, మేపుతా ఉన్నావు, వాళ్ళతో అవినీతి చేపిస్తా ఉన్నావు, వాళ్ళతో ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేపిస్తా ఉన్నావు. ఎవరి మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టాలో ఈ సలహాదారులకి అప్పచెప్పి వాళ్ళతో ఫాలో అప్ చేస్తా ఉన్నావు. ఇది కాకుండా పోనీ ప్రజలకు ఏమన్నా మేలైనటువంటి సలహాలు ఇచ్చారంటే ఏ సలహాదారుడు ఏ సలహాలు ఇచ్చాడో వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయి. నువ్వు ప్రజలకు చెప్పు, దీంట్లో ఏం సీక్రెట్ ఉంది? ప్రజల డబ్బుతో జీతాలు ఇస్తున్నావు, అలవెన్స్లు ఇస్తున్నావు, మేపుతున్నావు, కార్లు ఇస్తున్నావు, డ్రైవర్లు ఇస్తున్నావు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మహారాష్ట్రలో పర్యటించిన సీఎం కేసీఆర్, సభ సక్సెస్. ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని ప్రెస్ మీట్, చంద్రబాబుపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.